गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु साहिब जी इन विचार कर करियो सुन कर गुर दीने दमन पंथ लंघ कर पहुँचो हित दीने। इन विचार कर करियो सुन कर गुर दीने दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरणां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी। सतगुरां ने तरस किया है, कृपा की है, अपने अमृतमई दी दात सत संगत दीआं घड़ियां बख्शिश कीतियां। तरस पाया मेह रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन जीवै हरिया। भाई साहब जी गुरमुख प्यारे सतगुरां दे दरबार दे हजूरी कीर्तनीए वो आसा की वार दे विचों पावन श्लोक का कीर्तन सरवण करवा रहे सन ते वार वार ये पंक्ति कीर्तन के रूप दे विच पढ़ी जा रही सी। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। गरीब नवाज साहब जी कहते ये धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने उजागर किया है श्लोक है। सतगुरु कहते सारे गुणों का सारिया चंगियाइयां का तत्त है कि मिठत नीवी निमरता होनी चाहिए है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ है। ये सारे गुणों का ते चंगियाइयां का तत्त है, निचोड़ है कि नीवा होकर रहना चाहिए है, निमरता धारण करके रखनी चाहिए है। ये मिठास है। ये सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने आरंभता इत्थों की। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। इस सिमल का जोड़ा रुख है ना वो बड़ा सीधा लम्मा है। अत का ही दीर्घ है ते अत मुच मुच गई है बहुता वो भारी है, फैला वाला है,
बहुत उच्चा है, बड़ा सीधा लम्मा है, बहुत बड़ा सिमल का बूटा। ये हेमकुंट साहब वालों जाइए या श्री पौंटा साहब वालों जाइए, उधरले पासे बहुत बड़े बड़े सिमल के बूटे दिसते हैं। पर गरीब नवाज कहते भी वह बड़ा होना, वह उच्चा होना किस अर्थ है? उन्होंने फल भी लगे तो भी फिके, फुल लगे तो भी बक बके। सिमल रुख सराए अत दीर के अत मुझ, होए जे आवह आस कर जाहे निरासे खेत। पंछी आउंदे तोते आउंदे वेख करके ਉਹਦੇ फुल्लां ਉਹਦੇ फलां ते ਉਹ निरासे होके चले जाते। फल फिके फुल बक बके, काम ना आवे पत्त। कईयां दरख्तां दे फुल भी काम आ जाते हैं, कईयां दे पत्ते भी काम आ जाते हैं, मारे कहते ਉਹਦੇ पत्ते भी नहीं काम आते। है बड़ा उच्चा, है बहुत बड़ा, मोटा बड़ा, लम्मा बड़ा, सीधा बड़ा तान गया। फल फिके फुल बक बके, काम ना आवे पत्त। फिर अगे जाके आख्या मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। नीवे नीवे जिहड़े बूटे आ उन्होंने मिठे मिठे फल लगे हुए ते वो सफले हो गए, वो एडा उच्चा खाली रह गया हम घर दे नाल। पर गरीब नवाज कहते भी निर्माण का भी निष्कपट होवे ते फिर सफली आ। उंज गरीब नवाज कहते कला झुकन का नाम निमरता नहीं गा कि झुकी जाना। सतगुरु जी ने आख्या झुकदा ते वो भी हुंदा जिहड़ा तीर मारदा हिरन दे, लम्मा ही पै जाता, निशाना लाउन लग्या, गोली मार लग्या, तीर मार लग्या, वो कोई हिरन नूं सिजदा थोड़ा करन दिया, वो ते आपदा निशाना लाउन दिया। ते महाराज कहते कईयां दा झुकना भी निशाना लाउणा ही हुंदा। एक बन्ने निमरता की गल महाराज ने की भी झुकना चाहिए, निमरता होनी चाहिए है, पर महाराज कहते छल कपट वाली नहीं होनी चाहिए कि किसी को हथ जोड़ के ते उन्होंने ठग ही लो, हथ जोड़ करके ते ओदा बुरा सोचो। सबको निवै आपको पर को निवै ना कोय, धरता राजू तोलिए निवै सो गौरा होए। पहला महाराज साहब जी ने आख्या कि तकड़ी च धर के वेखीए ते जिहड़ा गौरा भारा हुंदा है वो बन्ना झुकदा है, जिहड़ा हौला हुंदा वो तां चढ़ जांदा है। पर अगे महाराज कहते अपराधी दूना निवै, कई बारी अपराध करने वाला दूना भी निव जाता है। आम सधारण व्यक्ति नालों दूना भी झुक जाता है अपराध करने वाला। अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गाहे, सीस निवाया प्याज ही है या हृदय सुधे जाहे। वो सीस नवाउणा कुछ अर्थ नहीं रखता, कोई मैना नहीं रखता जे हिरदा पुठे पासे नहीं जाता। जे अंदर प्रेम नहीं, अंदर निमरता नहीं तो बाहरों झुकना भी किसी अर्थ नहीं। दोवें पक्ष बाबा जी ने दसे भी निमरता भी होनी चाहिए पर छल वाली नहीं होनी चाहिए, कपट वाली नहीं होनी चाहिए, दूसरे को धोखा देने वाली नहीं होनी चाहिए। तो गरीब नवाज साहब जी की अमृत बाणी विचों ऐसा शब्द कीर्तन भाई साहब जी सरवण करवा रहे सन। लड़ीवार रूप दे विच साध संगत जी दशमेश पातशाह जी का पावन इतिहास, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज मालवे के इलाके दीने नगर दे विच सोभनीक हैं। भाई देसू के चबारे दे विच दीने ते भाई राय जोध जो छेवें महाराज साहब जी का सिख सी, उसके पोतरे भाई शमीर जो अमृत छाकियों शमीर सिंह बन गया, भाई लखमीर ते भाई दत्तमल वो महाराज साहब जी की बहुत भावना नाल सेवा करते हैं। और उत्थे ही गरीब नवाज साहब जी ने बख्शिश करके भाई शमीर की सुपने दे विच 84 कट्टी, भाई शमीर सिंह दी जिहड़ी उन्हें प्रतख भोगनी सी, कलगीधर पातशाह ने बख्शिश करके सुपने में ही 84 कट दी। इधरले पासे सरहंद दे विच जो उदासी साधु रहिंदे हैं, उदासियां दे इत्थे भाई साहब जी ने सन्यासी लिखिया, महापुरखा ने उदासियां का जिक्र किया, गुरमुखा ने ये उदासी महापुरख हैं जो शीतलपुरी महंत हैं,
बड़ी करनी कमाई वाले, अजमत वाले, धीरज धारी, शुभ संत वास्ते सतनाम का हमेशा जाप करते। ते उन्हां दे चेले आ दयालपुरी, ते वो भी बहुत भावना वाले, अजमत वाले हैं। सरहंद दे विच रहिंदे। जदों इन्हां ने सुनिया ना कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लम्मे जगपुरे दे विच जदों नूरे माही ने छोटे साहिबजादियां दा शहीदी साका सुनाया, ते सुन के वीर रस विच आ करके महाराज ने काई दे बूटे की जड़ पुटदियां होइयां आखिया कि जुलम राज दीयां जड़ां पुट्टियां गईयां। ते सरहंद, जिस सरहंद दे विच साडे साहिबजादियां नूं छोटे छोटे लालां नूं शहीद किया गया है, जिस सरहंद दे विच एडा वड्डा पाप होया, उस सरहंद दी इट नाल इट खड़क जावेगी। उस सरहंद दीयां नीहां पुट्टियां जाणगीआं जिथे वड्डे वड्डे महल उसरे पए, उस थां दे उत्ते हल वग जावेगा सरहंद दे विच, वो सरहंद उजड़ जावेगी। तो ऐसा वचन जदों महाराज ने कीता ते इह उदासियां संतां दा सीतलपुरी जी, श्री दयालपुरी जी, इन्हां दा उत्थे डेरा सरहंद दे विच। ते आला दुआला जिहड़ा जिस महल्ले विच इह रहिंदे आ, जिस बाजार विच इह रहिंदे आ सरहंद दे विच, ते उदासी महापुरख गुरमुख प्यारे, जिवें अजकल भी कई स्थानां ते दुध दा प्रशादियां दा गजा किया जाता है, महापुरखों के स्थानों से कार सेवा वाले गुरमुख प्यारे, ते ये उदासी महापुरखों के स्थान से भी वो गजा करते हैं। तो जिस महल्ले में रहिंदे सी उत्थे फिर वो लागे लागे घरां दे विचों गजा करके लियाउंदे सी दुध प्रशादियां दा अपने डेरे ते। उन्हां विचारिया भी महाराज ने तो शराब रूपी वचन कर दिता, हुण साडा भी इत्थे ही निवास सरहंद दे विच, असीं भी उजड़ांगे। ते जिन्हां दे घर विचों असीं दुध प्रशादे लियाउने आ, वो साडे प्रेम वाले, वो सानूं भावना नाल दुध दिंदे आ छकण वास्ते, प्रशादे दिंदे आ छकण वास्ते। ते उन्हां दा भी फिर इत्थे उजाड़ा हो जावे, की कीता जावे? हुण चलीए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पास ते जाके बेनती करिए। जे साडी बेनती मन लैणगे कि महाराज तुसीं सरहंद उजड़न दा वचन कीता है, ते किरपा करके महाराज साडा भी उत्थे निवास है, ते साडी प्यार वाली संगत भी उत्थे रहिंदी है सरहंद दे विच, ते साडा ते उस संगत दा बचाव करो, ये ना उजड़े इन्ना इलाका। कि जाके बेनती कर लेंगे, जे महाराज साहब जी प्रवान कर लैणगे, खुश हो जाणगे, ते ये साडा एरिया जिहड़ा इलाका उजड़न तो बच जावे। उन्हां दे मन विच भावना सी पक्की भी गुरु गोबिंद सिंह जी दा वचन होया जरूर उजड़नी सरहंद, विश्वास सी उन्हां दे मन विच महापुरखां दे। इस करके वो चल करके फिर आए आ, जिवें संत ये साधु दयालपुरी चल करे आउंदे हन महाराज साहब जी दे पास, इत्थे दीने कांगड़ आके बेनती करते हैं। वो साध संगत जी लड़ीवार गाथा आ रही है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान धरदे हुए शरधा भावना सहित सरवण करिए जी। सतनाम श्री सतनाम श्री साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। यम विचार कर चल परे सुन कर गुर दीने। इस तरह विचार करके संत सीतलपुरी ते उन्हां दे चेले आ संत दयालपुरी ते ये दयालपुरी जी जिहड़े हन ये चले हन सरहंद तो। इन्हां नूं भेजिया कि तुसीं महाराज साहब जी नूं मिल करके बेनती करो। इस तरह विचार करके जो ये साधु दयालपुरी है ना, ये सरहंद तो चल पए हैं ते इन्हां ने सुनिया है कि हुण श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज मालवे दे विच दीने नगर दे विच सोहनीक हन, जो दीना कांगड़ है। उस दीने नगर दे विच सतगुरु जी हन। गमने पंथो लंघ कर पहुंचो चित जीने। सरहंद तो चले आ साधु दयालपुरी जी ते सारा रस्ता जिहड़ा बंद है वो मुकाया। चलदियां चलदियां ये मालवे विच उस दीने नगर विच पहुंच गए। चित विच जान करके बुझ जाए शरीर को तिन कुछ पहुंचायो। फिर पहला ये भाई शमीर सिंह जी नूं मिले साधु दयालपुरी।
क्योंकि जिहड़ी भी संगत बाहरों आउंदी सी वो पहलों भाई शमीर नूं ही मिलदी सी। हुण भाई शमीर जी ने अमृत छक लिया तो भाई शमीर सिंह बन गए। भाई शमीर सिंह जी नूं पुछया है, बेनती कीती है कि मैं सतगुरु कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करने, ते भाई शमीर सिंह ने उस चबारे विच जाके, भाई देसू के चबारे विच महाराज दा आसन सी, ते चबारे च जाके कलगीधर पातशाह जी नूं बेनती कीती है कि महाराज एक महंत आया इस सरहंद तो चल ते अपना नाम दयालपुरी दसदा, वो दयालपुरी नाम का महंत है महाराज, ते आप जी के दर्शन करना चाहता। सतगुरु जी ने आग्ञा दी भी लै आओ। महाराज साहब जी को खुश करके ते फिर गुरु साहब जी के पास उस महंत नूं पहुंचा दिता है। साधु नूं हाथ जोड़ जोड़ प्रेम के पग सीस निवायो। ये उदासी महापुरख ने, त्यागी महापुरख ने हाथ जोड़ करके प्रेम के सहित महाराज कलगीधर पातशाह जी के चरणों के उत्ते सीस झुकाया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने मत्था टेकिया है दयालपुरी जी ने। अंग शांत नमो पाद पंजम गुरु रूप सोहे। ते फिर इस उदासी महापुरख ने गुरु जी की उस्तति की। साध संगत जी, जो गुरु के पंथ दे विच उदासी महापुरख होए बड़े विद्वान होए, बहुत विद्वान। ते धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद साहब जी तो चले हैं। बाबा श्री चंद जी की जिहड़ी संप्रदा है, बाबा श्री चंद जी तो उदासी मत चलिया, और उदासी महापुरख ते निर्मले महापुरख, निर्मले कलगीधर पातशाह जी तो ही चले। जो पौंटा साहब महाराज ने निवास रखिया सी, जो 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ महाराज ने भेजिया सी कांशी बनारस विच विद्या लैण वास्ते वेदां शास्त्रां दी, तां ओह 5 सिखां तो फिर अगे ये निर्मले महापुरख चले, जिन्हां दा पूरा वेरवा भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने दिता होया महान कोश दे विच। उदासी महापुरखां दा भी दिता है पूरा वेरवा, जिस भाई कान सिंह नाभा नूं सारे ही पढ़ते हैं, ते ओह भी पढ़ते हैं, जिहड़ा इन्हां दा खंडन करदे ओह भी पढ़ते हैं, उन्हां पढ़ते उन्हों ही आ, ते उसे गुरमुख नूं पढ़ करके फिर आपकी मर्जी नाल ही खंडन करी जाते। तां उदासी महापुरख जिहड़े हन बाबा श्री चंद साहब जी तो चले, ते ओह त्यागी रहिंदे सन, गृहस्थी नहीं सी हुंदी, ते सिੱਖੀ ਦਾ बड़ा प्रचार किया अपने अपने समय ते, भुलाया नहीं जा सकता उन्हां दा जिहड़ा योगदान। कदी खालसे के सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी, उहदे भी उदासी महापुरखां ने गुरधामां की सेवा की, क्योंकि वो ऐसी वो भावना के नाल उन्होंने सेवा की, क्योंकि जिहड़ा गृहस्थी है उन्होंने फिर भी किते ना किते अपने धीआं पुत्रां दी विचार मन में आ ही जाती है, अपने घर के बारे सोचता ही है, पैसे टके बारे सोचता ही है, विचार आउंदी है भी अपना गृहस्थी आ घर भी चलाउणा है इस तरीके नाल। पर जिहड़े त्यागी आ उन्होंने तो सेवा ही करनी ना, उन्हों का सब कुछ धी पुत्र ते माँ प्यो ते सब वो स्थान ही है, उन्होंने सब कुछ जो बनाया स्थानां वास्ते ही बनाया। जिन्नियां जमीनां वा ना गुरधामां दे नाम, ये उन्हां समयां दे विच ही लगियां जदों उदासी महापुरखां ने गुरधामां की सेवा की। जदों महाराजा रणजीत सिंह जी का राज भी सी, उस मौके पर भी बहुते स्थानों से उदासियां ने ही सेवा निभाई सी, ते वो गृहस्थी नहीं सी, इस करके उन्होंने जिन्नी जायदाद बनाई वो गुरधामां दे नाम ही लवाई। क्योंकि जे कोई गृहस्थी आ तो वो आपदे घर वास्ते सोचन लग पैंदा ना, फिर उन्हें गुरधाम के नाम से कील पाउणी जिहड़ी लगी वो भी घर वालों लै जूगा भी किस हिसाब नाल अपने नाम वाली हो जाए रजिस्ट्री। ते उन्होंने असीं कई बारी निंद दिंदे हैं, पर जिन्नी उन्होंने सेवा की आपदा भी वो तो खाण पीण ही सी ना, खा लेना पी लेना पहन लेना, तो वह भी उन्होंने त्यागी सुभाव हुंदा सी, त्यागी सी बंदगी। तो उन्होंने अपने हथीं गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप भी बड़े लिखे, अज भी बहुते जिहड़े स्वरूप आ उदासी महापुरखां दे हत्थां दे लिखे हुए आ, जिहड़े गुरु के स्थानां दे उत्ते आपां दर्शन करते हैं, पुरातन जिहड़े हथ लिखे स्वरूप। कहण तो भाव भाई कान सिंह नाभा ने लिखिया कि वो साडा
ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਲੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਾਧੂ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਆ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਓਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਦ ਕੰਜਨ, ਪਾਦ ਕਹੀਏ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਜ ਕਹੀਏ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੋਭਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਭਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਹੇਰੋ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖਾਇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਜਹ ਤਹ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਦਿ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਭੇ ਲੋਕ ਜੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋਏ 63 ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਭੱਲੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਦਸੋਂ ਦੇ ਸੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਦਸਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
सोई महाराज आप परमेश्वर स्वरूप गुरु नानक साहब जी ने ये 10 जामे धारण किए। हे महाराज आप जी ने इको ही ज्योति स्वरूप परमेश्वर वाहिगुरु जी ने ये 10 शरीर धारण किए हैं। उधारे घने सो घने पुण्य तारे। उधारे घने आप जी ने घने उधारे जी को घने कौन गिन सकता है। पुंज तारे बहुतियां नूं तारिया महाराज आप जी। जिवें भाई साहब संतोख सिंह जी ने जिक्र किया है कि जिन्ने जीवां नूं महाराज साहब जी ने तारिया वो गिने ही नहीं जा सकते। आकाश के तारे नहीं ना जिवें गिने जा सकते। आकाश में चढ़े हुए तारे ते उन्हां नूं कोई गिन लवे ते भावें गिन ही लवे, पर जिन्हां नूं गुरु नानक साहब जी ने तारिया ते फिर 10 जामियां विच तारिया, उन्हां नूं नहीं गुरु जी दे तारे होए नहीं कोई गिन सकदा। जिन्हां नूं संसार समुंदर तो महाराज ने तार दिता, कंढे ला दिता। तारे गिने जात तेरे तारे ना गिनात है, कौन गिन सकता है। बहुतियां नूं महाराज आप जी ने 10 स्वरूपां विच तारिया। ये उदासी महापुरख दयालपुरी उस्तति करदा होया कहंदा है, करियो पंथ वीरां को सिंह होए। फिर महाराज आप जी ने 10वें जामे विच वीरां दा पंथ पैदा कर दिता। आप जी ने सिखां नूं सिंह बना दिता, माइयां नूं कौर बना दिता। ये पदवी बख्शिश की। गुरु साहब मौज के मालक का साध संगत जी। गरीब नवाज साहब जी ने 9 जामिया के चरण पौल बख्शिश किए। कुछ साल 10वें जामे भी चरण पौल दी महाराज ने। 1675 तो लैके ईस्वी 1675 तो लैके 1699 तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी जो सिखां नूं अमृत छकाया तो चरण पौल देंदे रहे महाराज साहब जी। 1699 ਨੂੰ फिर चरण पौल महाराज ने खंडे की पौल में बदलिया। फिर खंडे बाटे का अमृत छकाया 1699 ईस्वी की विसाखी 1756 विक्रमी। ते महाराज साहब जी ने फिर सिखां नूं सिंह पदवी दे दी, माइयां नूं कौर पदवी दे दी। गुरु साहब मालक वा, गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह मालक वा, जो मर्जी तब्दील कर सकते। कई बार मन में शंका किसी ना किसी दे आउंदा ही है ना। कहते भी देखो जिस तरह महाराज साहब जी ने यह अमृत छकाया, गुरु साहब जी ने पहले स्वरूपां च क्यों नहीं छकाया। कि सतगुरां दी मर्जी भाई नारे मौज दे मालक। पहले स्वरूपां च भी अमृत छकाया, पर उदों अमृत का तरीका सी महाराज का चरण पौल देण दा। गुरु साहब चरण पौल देंदे सी। पर 10वें पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी ने विचार के कि असीं अगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरियाई देनी है, इस करके खालसे पंथ नूं साज के कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच हुण 5 बाणियां पढ़ के ते सरबलोह दे बाटे विच सरबलोह दा खंडा फेरदियां होइयां खंडे बाटे का अमृत तैयार करना। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई साहब, आनंद साहब, ये 5 बाणियां का पाठ करके खंडे बाटे का अमृत गुरु के 5 प्यारे साहबान अगे सिखां नूं छकाया करनगे ते सिंह सजाया करनगे। तो ये महाराज साहब अंतरजामी ने विचार के चरण पौल नूं खंडे की पौल दे विच संगत जी तब्दील किया। महाराज साहब मौज के मालक हैं। गरीब नवाज साहब जी ने सिंह पदवी दे दी, क्योंकि महाराज गुरता गद्दी के मालक हो। अगे जाके थोड़े समय में एक प्रसंग आवेगा इतिहास विच। उस वेले सिखां ने वचन किया, महाराज आप जी ने वचन क्यों बदलिया। कि सतगुरु कहते कि असीं बदल की समर्था रखते हैं, कि असीं मालक हाँ गद्दी दे, असीं बदल सकते हैं। तो साडे मन में ऐसा शंका नहीं होना चाहिए। अजकल तो शंकिया नाल दुनिया भरी हुई है। ये किस तरह का शंका किया जाता। कहते भी वेखो गुरु गोबिंद सिंह जी ने नानक पद क्यों नहीं वरत्या। कल ही एक प्रेमी ये शंका जिहा करी जाता सी, कहता भी नानक पद, कहता भी पहले पातशाह ने बाणी उचारी तो अपने नाम की मोहर लाई अपने शब्दों में, दूजे पातशाह ने बाणी उचारी तो नानक पद की मोहर लाई, तीजे पातशाह ने बाणी उचारी नानक पद वरत्या। गुरु नानक साहब जी का नाम शब्द की समाप्ति से लिखिया। चौथे पातशाह ने, पंजवें ने, 9वें पातशाह ने, कहते 10वें पातशाह ने। असल में वो ये गल कह के ते संगत नूं गुमराह करना चाहते कि गुरु गोबिंद सिंह की बाणी नहीं,
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ। ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਲਿਖ ਦੇਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ 30 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ। ਪਰ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਾਮ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਾਮਾ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਤੇ ਸਕਾਸ਼ਨ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਖਾਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਪਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਰਖਵਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਧਾਰੀ, ਕੇਸ ਧਾਰੀ, ਭਾਵ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ, ਔਲੀਏ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ, ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ, 3 ਇਹ ਕਲਮੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ।
ਤਿਨ ਇਹ ਕਲਮੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਾਧਨ ਕੋ ਰਾਹੋ ਬਤਾਇਓ। ਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਆਏ, ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਸੰਤਾਏ। ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਤਾਣ ਕੇ ਪਰੇ, ਪਾਪ ਤਾਪ ਤਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰੇ। ਦੁਖ ਭੂਖ ਕਬਹੁ ਨਾ ਸੰਤਾਏ, ਜਾਲ ਕਾਲ ਕੇ बीच न आए। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। हे ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਓਜ ਵਾਲੇ। ਓਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਿਤੋਜ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਓਜ। ਓਜ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਮਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਬਲ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾ ਓਜਵੰਤੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਪ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਤੇਜ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਲ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਜ ਆ, ਕੌਤਕ ਵਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘੇਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਤਕ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 5 ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 40 ਮੁਕਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹ 5 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੀਏ, ਰੋਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ 10,000 ਵਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੁੰਦਵਾਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਲਾਭ, ਹਾਨੀ, ਉਸਤਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ 2 ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜੰਮਣਾ, ਕਦੀ ਮਰਨਾ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਦੀ ਗਮੀ, ਕਦੀ ਹੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਰੋਣਾ। ਇਹ 2 ਇਹਨੂੰ ਦੁੰਦ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੰਦਵਾਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।
ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਲਾਭ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੰਦਵਾਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਰੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਬੰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਸੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੱਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਛਤਰੀ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਛੇਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋਨੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ क्षमा ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਪੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਪ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੀਨ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੈ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੱਛ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸੋਭਨੀ ਘੋਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਾਧੂ ਸਤਿ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਭੂਪ ਭੂਪੰ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਏਸਨ ਕਹੀਏ ਈਸ਼ਰ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦਾ ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ, ਜਲ ਦਾ ਈਸ਼ ਕੁਬੇਰ, ਵਰਨ ਧਨੇਸ਼ਨ ਧਨ ਦਾ ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੇਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤੇ, ਏਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਵੀ, ਜਲ ਦਾ ਵਰਨ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁਬੇਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ,
ਉਹ ਭੈ ਸੰਗ ਸਿੰਧ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਦਾਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੰਦੰ ਮੁਕੰਦੰ ਬਿਲੰਦੰ ਅਨੰਦੰ, ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਲਿਹੁ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਬੰਦੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲਪੁਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਾਧ ਤੇ, ਸੋਨਮ ਸੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਕਾ ਕਾਜ ਕਿਆ ਚਲ ਆਏ ਉਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਉਸਤਤੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਕਹੋ ਕਾਜ ਕਿਆ। ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਤਾਜ ਕਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਉਰ ਭਈ ਕਿਆ ਮਤੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸਾਧ ਬੋਲਿਓ ਬਿਨੈ ਜੈ ਭਾਵ ਅਤ ਭਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਸਾਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਲ ਵਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਮੇਰੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਉਸੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਪ ਵੀ ਛਕ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਤੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵੀ ਮਧੂਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਧੂਕੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਜੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਆਏ ਮੁਝ ਪਾਸ ਬਾਹ ਤਿਨ ਕੋ
ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਸਭ ਕਰਿਓ ਕਜ ਆਇਓ ਡੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਰਲਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕਰ ਬਹੁ ਨਰਮ ਸਮੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਕਥਾ ਜਨ ਕਹਿ ਨਿਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੁਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਬਖਸ਼ ਤੁਝੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਿਜ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਕਾ ਮਾਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਖੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ, ਪੇੜ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜ ਕੋਟੇ ਪਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਚਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਵੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਖ ਵਜਾਵੇਂਗਾ ਜਹ ਜਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੀ ਤਲਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਹ ਜਹ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਖ ਧੁਨ ਤਹ ਤਹ ਰਹਿ ਦਸਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਰਹੰਦ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਰਹੰਦ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਬਹੁਤੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੁਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ 2-4 ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਉਜੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਈ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ, ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਫਿਰ ਸੰਖ ਦੀ ਧੁਨ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਰਹੰਦ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਫਿਟਕਣ ਕਰੀ ਹੋਏ ਸਿੱਧਰ ਦਨਾਸਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਕੇਤ ਵੱਡ ਸਭ ਖਾਕ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਨਾਰੀ ਟਕਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਰੁਲਾਂਗੇ। ਸਾਧੂਆ ਬਾਕੀ ਸਰਹੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਜੜੇਗੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰੀਆਂ ਨਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਫਿਰੈ ਮਨ ਪੰਚ ਉਜਾਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਲ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਰਤ ਤੁਰਕ ਕੋ ਕਰ ਲੁੱਟੈ ਅਰਮਾਨ। ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕਿਤ ਕਿਤ ਪਰੇ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ, ਖੰਡਰ ਜੇ ਬਣੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅਬਦਾ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਵੇਗਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੀਆਂ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ।